Please rejoin the session. Please tell your friends to rejoin fast. Meanwhile, if you are having any doubt, you can ask me. Okay, let's start with the rest part. Okay, now we are discussing the overlapping length. Now you can see this diagram. This is one bar, this is the another bar which is moving, and this will be the common portion. So overlapping length will be 50d. Uh, that is diameter of the bar. Okay, 50 times the diameter of the bar which it is taken as. That is for compression members, and 40d that is for the tension members. Now you can have the thorough knowledge of this. Now, yes, there is one example which has been given. Have you seen the below picture on your top floor of the building? Yes, everyone is having, I think everybody has seen this picture. We generally project some length of the bar on the last floor. जो आपल्या घरातलं जवळचा जर तुम्ही टेरेस फ्लोर जर बघताल, ठीक आहे, कॉलम्स वरती घेतलेले असतात 1-1 मीटर, म्हणजे जेवढी पॅराफेट हाईट आहे ना, ठीक आहे, तेवढ्या पॅराफेट हाईट पर्यंत तुमचे कॉलम घेतलेले असतात. ठीक आहे, पॅराफेट हाईट पर्यंत 0.8 to 1 मीटर पर्यंत, आणि पॅराफेट हाईटच्या वरती तुम्हाला बार दिसतात. ठीक आहे, हे बार किती वरती घेतलेले असतात? 50 टाइम्स ऑफ दी डायमीटर. किती घेतलेले असतात? जो बारचा डायमीटर असेल त्याच्या 50 टाइम्स वरती घेतलेले असतात. हे कशासाठी घेतलेले असतात? इट इज युज्ड फॉर दी फर्दर कन्स्ट्रक्शन. ओके, ज्यावेळेस तुम्हाला वरचं मधला बांधकाम करायचं असेल त्यावेळेस तुम्हाला हे हेल्प होण्यासाठी इथून परत वरती ते प्रोजेक्ट करण्यासाठी घेतले जातात. ठीक आहे,
I hope everyone is clear with this. There will be no doubt in this. हं? यामध्ये कुणालाही काही डाऊट नाही आहे अशी अपेक्षा आहे मला आता. ठीक आहे. If it is clear with you, then we will directly start with the important rules while preparing the bar bending schedule. And some, okay, there will be no problem. So the important rules are: the bars used in the building should be grouped together for each structural unit and listed separately for each floor. Bars are listed in the numerical order. Okay, no doubt. The To identify the bar in the bundle of the bars, each bar is uniquely labeled with the reference details like your length of the bar, size of the bar, or shape of the bar. Okay, the type of the bar and the shape of the bar should be in accordance with the B8666. Now, what is this B8666? There is a IS code. I think IS 2509, something like that. I just forget the exact IS code. Okay, so the regulations are given in that, and the nomenclature is given for the bars. Okay, then it is essential that the bar mark reference on the label attached to a bundle of bars refers uniquely to the particular group or set of the bars. I know you are not getting anything, but still I am revising. Okay, I will repeat for you, everyone. Don't worry. Okay. Then cutting length and the bending length calculations are done separately. So whenever you are going for the bar bending schedule, what things that we have to understand at first is nothing but the identification of the bars. Okay, identification of the bars, which bars you are going to use for the slab, beam, or the column, that is your structural elements. Then how much will be the cutting length, किती कटिंग लेंथ असणार आहे तुमची. म्हणजे सपोज माझं 10 मीटरचं स्ट्रक्चर आहे, तर मी डायरेक्टली अख्खा एक 10 मीटरचा बार टाकतोय, तर त्याच्यामध्ये कुठे कटिंग लेंथ येणार आहे. किंवा जसं एक एक्झाम्पल मग वर्षी सांगितलं, 20 मीटरचा कॉलम आहे माझा, मग 20 मीटरमध्ये एक बार 12 मीटरचा घेतोय आणि दुसरा 8 मीटरचा घेतोय का, दोन्ही बार मी 10-10 मीटरची घेतोय आणि त्याच्यामध्ये परत ओव्हरलॅपिंग करतोय. ठीक आहे. सो कटिंग लेंथ, त्यानंतर बेंडिंग लेंथ कॅल्क्युलेशन, किती अँगलला बार माझा बेंड करतोय, 30 डिग्री ते 40 डिग्री, 45 डिग्री ते जनरली, किंवा 90 डिग्री ते. ठीक आहे. बेंडिंग लेंथ, त्यानंतर बेंडिंग लेंथच्या खाली जी एक्स्ट्रा लेंथ तुम्ही प्रोव्हाइड करता, L/4 जी आपण म्हणतोय. ठीक आहे. टोटल लेंथच्या L/4. ठीक आहे. तेवढे तुमचा एक्स्ट्रा बार असतो सपोर्ट करण्यासाठी, बेंडिंग जिथे बार बार बेंटअप केलेला आहे, जनरली ॲट दी सपोर्ट्स. ओके. तर ह्या गोष्टी तुम्ही कन्सिडरेशनमध्ये घेतल्या पाहिजेत ॲट द टाइम ऑफ मेकिंग दी बार बेंडिंग. ओके, at the time of making the bar bending. I hope this history once again I have revised for you, and you will get that history of the bars. Okay, here is one typical example of the bar bending schedule. How to prepare a bar bending schedule for a RCC column. It is been given. Okay, RCC column. Now, if you see this particular diagram, there are two hooks. The hooking length आहे. ठीक आहे. त्यानंतर बेंड्स आर बीन प्रोव्हाइडेड. ओके, बार बेंड केलेला आहे. 0.3 बाय 0.3 म्हणजे 300 बाय 300चा कॉलम आहे. कॉलमची विड्थ 300 आहे कॉलमची. त्यानंतर ही तुमची टोटल लेंथ 300 आहे. हाईट ऑफ द कॉलम इज 3 मीटर, फ्लोर टू फ्लोर हाईट. ठीक आहे. टोटल हाईट आहे 3 मीटर, त्याची विड्थ आहे 0.3 मीटर आणि त्याची त्यानंतर त्याची लेंथ आहे 0.3 मीटर. ठीक आहे. असा हा बार आहे. सॉरी, असा हा कॉलम आहे. या कॉलममध्ये स्टीलची अरेंजमेंट बघा. पहिला बार, दुसरा बार, तिसरा बार, चौथा बार. 4 बार टाकलेले आहेत. बरोबर आहे. 4 बार आहेत. ठीक आहे. 4 बार 16 mm चं इथं डायमीटर दिलेलं आहे. किती दिलं आहे? मेन बारचा डायमीटर 16 मीटर. ठीक आहे. त्यानंतर आहेत हे लॉन्जिट्युडनल बार्स. लॉन्जिट्युडनल बार्स म्हणजेच काय म्हटलं जातं याला? स्टिरप्स. बरोबर आहे. जनरली कॉलममध्ये त्याला टाईज म्हटलं जातं. ठीक आहे. ही एक काय, ही एक काय. आय विल जस्ट यूज द पॉइंटर. तुम्ही काही पण म्हणा नोटेशन. ठीक आहे. तुम्हाला जसं शिकवलं. हे बघा, दिस इज वन टाय, दिस इज सेकंड स्टिरप. स्टिरप्स म्हणा किंवा टाईज म्हणा. कॉलममध्ये टाईज म्हणतात, बीममध्ये स्टिरप्स म्हणतात. ठीक आहे. 1 टाय, सेकंड टाय, थर्ड टाय, फोर्थ टाय, फिफ्थ टाय, सिक्स टाय. हे बघा, हे 4 कॉलम, 4 बार्स आहेत. 1 2, हा एक बार, दुसरा एक बार, तिसरा एक बार, चौथा एक बार. हे बार कशाने टाईप केलेत? अशा रिंग्स टाकलेल्या आहेत या कॉलमला. हे 4 बारला एकमेक कनेक्ट करण्यासाठी रिंग्स आहेत. ठीक आहे. रिंग ज्याला तुम्ही टाईज म्हणतात.
मग हे टायचा डायमीटर किती 8 mm चा, आणि जनरली एम एस बार टाकतात का, जे टाईस किंवा स्टिरप्स मध्ये जो बार असतो ना तो एम एस बार असतो, माइल्ड स्टील. ठीक आहे, शक्यतो तुम्हाला बघायला भेटेल. मी शक्यतो म्हटलं, जर अवेबिलिटी नसेल तर तुम्ही 8 mm चा TMT बार घेऊन सुद्धा तुम्ही लिंक्स टाईप करू शकताय. ठीक आहे, पण जनरली आपण एम एस बार टाकतो. ठीक आहे, टाईम, कारण एक करोगेटेड आणि एक एम एस बार टाईम बेस्ट राहते. ठीक आहे, कसं असेल असं काही प्रॉब्लेम फिक्स नाही की बाबा तुम्ही एम एसच घेतला पाहिजे किंवा तुम्ही TMT बारच ऑलवेज यूज केला पाहिजे. ठीक आहे, सो बेसिकली म्हणजे 90% तुम्हाला एम एस बार बघायला भेटतील. ठीक आहे, जनरली. सो दीज आर नथिंग बट दी टाईज. टाईजचा बारचा डायमीटर आहे 8 mm, मेन बारचा डायमीटर आहे 16 mm चा बार आहे. कॉलमची लेंथ हाईट दिलेली, टोटल हाईट कॉलमची 3 मीटर, कॉलमची विड्थ आहे 300 mm आणि त्याची लेंथ आहे 300 mm. ठीक आहे, somebody has raised the hand. If anyone is having any doubt, you can unmute and you can talk. ठीक है, it is just a simple example which is given. ठीक है, ठीक है. So column structural member is your column, 3 मीटर बाय 0.3 मीटर बाय 0.3 मीटर. बार मार्किंग्स मेन बार आणि स्टिरप्स ज्याला म्हटलं जातं ना, हे टाईज किंवा स्टिरप्स. ठीक आहे, हे मधल्या स्टिरप्स आहेत तुमच्या. दोन बार आपण यूज करतो, एक आहे तुमचा मेन बार 1 2 3 4 आणि ह्या मधल्या तुमच्या स्टिरप्स आहेत. ठीक आहे, हा क्रॉस सेक्शन, हा टॉप व्ह्यू आहे, सर्वांच्या लक्षात येतोय, आणि हा फ्रंट व्ह्यू आहे. ठीक आहे, हा टॉप व्ह्यू आहे कॉलमचा आणि हा फ्रंट व्ह्यू आहे, जर कोणाच्या लक्षात येत नसेल तर सांगतो. ठीक आहे, मग बार कुठल्या प्रकारचे यूज करतो आपण, दोन प्रकारचे बार आहेत, एक आहे आपला मेन बार आणि दुसरा आहे आपला स्टिरप्स. ठीक आहे, मेन बारचा डायमीटर 16 mm आणि स्टिरप्सचा दिलेला आहे 8 mm. ठीक आहे, आय होप इट इज क्लिअर विथ द डायग्राम. त्यानंतर नंबर ऑफ बार्स यूज, मेन बार किती यूज केलेत रे, 4, 1 2 3 4, हे तर आता लक्षात आलं पाहिजे तुमच्या. त्यानंतर स्टिरप्स, स्टिरप्स किती यूज केलेले, कसे काढणार रे तुम्ही स्टिरप्स किती यूज केलेले आहेत रे. बघा, टोटल हाईट आहे माझी 3 मीटर आणि हे स्टिरप्स एक्झॅक्टली एका स्पेसिंग वरती लोकेट करतात, बरोबर आहे. एक शक्यतो थंब रूल सांगतो मी तुम्हाला, 6-6 इंचाची स्पेसिंग असते, म्हणजे 150-150 mm च्या. ठीक आहे, जशी तुम्हाला स्पेसिंग दिली आहे तुमच्या स्ट्रक्चरल डिझायनरनी, ती स्पेसिंग तुम्हाला अडॉप्ट करायची आहे. जर काहीच माहित नाही सर, मला पूर्णतः मी अनभिज्ञ आहे, मला माहित नाही किती स्टिरप्स आहेत, पण किती डिस्टन्स वरती टाकायच्या, तर जनरली 6-6 इंचाचा डिफरन्स असतो दोन स्टिरप मध्ये, म्हणजे 150-150 mm चा. ठीक आहे, सो मेन बार, टोटल नंबर ऑफ बार्स मेन 4 बार आहेत, स्टिरप्स 30 आलेत. आता हे स्टिरप्स 30 कसे आलेले आहेत, मग जर माझी टोटल लेंथ जर 3 मीटर आहे आणि माझ्या स्टिरप्सचं जर इथं सांगितलंय त्यांनी, डेटा जर दिलाय 30 स्टिरप दिलेलं आहे, तर यातली स्पेसिंग किती असेल. एनीवन इमिजिएटली यू कॅन टेल मी हाऊ मच विल बी द स्पेसिंग. किती स्पेसिंग झाली मग ती, किती स्पेसिंग झाली आहे, 4-4 इंचाची रे. व्हेरी सिंपल कॅल्क्युलेशन, 3000 divided by 30, that is 3000 mm I am saying, divided by 30, you will get the spacing between the stirrups. 4-4 इंचाची स्पेसिंग आहे स्टिरप्स मधली. ठीक आहे, हे कॅल्क्युलेशन आता खूप फास्ट आले पाहिजेत. ठीक आहे, इतका वेळ नाही गेला पाहिजे. इथं 3 मीटरचा दिसतोय आणि 30 स्टिरप्सचा मला दिसते लिंक, म्हणजे माझे प्रत्येक स्टिरप्स मधली स्पेसिंग किती, 4-4 इंचाची. ठीक आहे, ते तुमच्या क्विक कॅल्क्युलेशन्स आता झालेच पाहिजेत. जर समजत नसतील तर विचारायचं चला मला. त्यानंतर कटिंग लेंथ दिलेलं आहे, कटिंग लेंथ आहे 3.16. पहिला बार जो टाकला 3.16 मीटरचा आहे. स्टिरप्सची कटिंग लेंथ आहे 2.64. ठीक आहे, टोटल लेंथ ऑफ बार आहे 18.4 आणि स्टिरप्सची टोटल लेंथ आहे 43.20. ही टोटल 30 स्टिरपची लेंथ दिली आहे. ठीक आहे, टोटल 30 स्टिरपची लेंथ ही 43.4, म्हणजे हे जो स्टिरप्स टाकल्यात ना, हे स्टिरप्स, त्या 30 स्टिरप्सची टोटल लेंथ दिलेली 43.2. हे सगळा डेटा दिलेला आहे. ठीक आहे, आणि वेट ऑफ दी बार दिलाय, मेन बार 16 mm चा आहे, म्हणजे त्याचं वजन किती येणार आहे, 4 बार टाकलेले आहेत. 30 स्टिरप्स इक्विव्हॅलंट टू 29 स्पेसिंग ऑर नॉट, येस डेफिनेटली. जर 30 स्टिरप्स आहेत, ठीक आहे, तर त्यातली स्पेसिंग 4-4 इंचाची स्पेसिंग किती येणार आहे तुम्हाला, 29. वरचा तो पार्ट तुमचा, हा जो वरचा जो पार्ट आहे जो तुम्ही प्रोजेक्ट करणार आहात, ठीक आहे, हा प्रोजेक्टेड पार्ट सोडून द्या. मधल्या स्पेसिंग किती येणार आहेत, 1 2 3 कॅल्क्युलेट करताल तर ते 29 येतील, आणि प्लस इकडून इकडून. ठीक आहे, सो कुठे आलतो आपण, हां,
वेट ऑफ द बार 4 बार आहेत. ठीक आहे, 16 mm चे 4 बार आहेत. त्याचं वजन 29 किलो कसं आलं मला कोणी सांगू शकेल का? कॅन एनीबडी टेल मी हाऊ दॅट 29 kg कम्स? bar diameter you are having, what is bar diameter? It is 16 mm given. ओके, 16 mm चा बार वापरलाय, तर मग 4 बारचं वजन 29 किलो कसं आलं? आणि 8 mm चं स्टिरप वापरलंय, त्याचं स्टिरपचं वजन 17 किलो कसं आलं? Can anybody tell me? I will give you how many minutes? It's 10:58 ना. ओके, 2 minutes I will give you, कारण हे आन्सर तुमचं 2च मिनिटात झालं पाहिजे. How that weight of the main bar comes as 29 kg, and for the stirrups it comes as the 17 kg. See, if you see the diagram, there are 4 main bars, and diameter of the bar is 16 mm. How many number of bars used? 4. Okay. Stirrups 8 mm diameter. Total stirrups used are 30. So just tell me how that weight comes as 29 kg for the main bar, and for the stirrups it comes as 17 kg. Fast. I hope I'm on the right track and I'm giving the correct guidance to you. We have repeated now how to calculate the weight of the bar. What is the formula? It is nothing but d square by 162. Correct? D is 16 for the main bar. So 16, 16चा वर्ग किती होतोय? 256. 256 भागिले 162 करा, म्हणजे तुम्हाला भेटेल एका बारचं वजन. किती भरते ते एका बारचं वजन? जवळपास 1.5 किलोच्या आसपास. बरोबर आहे? 1.58. 1.5 किलोच्या आसपास वजन भरते. ठीक आहे. टोटल लेंथ किती दिलेली बारची? 18.4. ठीक आहे. एका मीटरचं वजन किती झाले माझं? 1.58. तर मग 18.4 मीटरचं वजन किती होणार आहे? सो इट इज व्हेरी सिम्पल. इफ यू डू इट दिस कॅल्क्युलेशन, यू विल गेट 18.4. दॅट कम्स एज अराउंड 29 kg. फक्त टोटल लेंथने वेट ऑफ द बार पर मीटरने मल्टिप्लाय करायचं, तुम्हाला टोटल वेट ऑफ द बार भेटून जातं. ठीक आहे. इथे टोटल लेंथ ऑफ मेन बार दिलेले 18.4 आहे, आणि स्टिरपची लेंथ 43.2 मीटर दिलेली. ठीक आहे. आले लक्षात? आय होप इट इज क्लिअर टू एव्हरीवन. समजलंय वेट ऑफ द बार मी कसं काढलंय? ठीक आहे. बघा इथे कॅल्क्युलेशन दिलेले आहेत, सॅम्पल कॅल्क्युलेशन. ठीक आहे. नंबर ऑफ बार्स कॅल्क्युलेशन. टोटल नंबर ऑफ बार्स. मेन बार किती? 4 बार आहेत. टू कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ लॉन्जिट्युडनल बार्स, म्हणजे तुमचे स्टिरप्स बेसिकली. ॲडॉप्ट द स्पेसिंग बिटवीन द बार्स एज 0.1, म्हणजे 4 इंचाची स्पेसिंग घेतली. लेंथ ऑफ कॉलम किती होतं रे? टोटल नंबर ऑफ लॉन्जिट्युडनल बार इक्वल्स टू काय फॉर्म्युला? लेंथ ऑफ कॉलम डिवाइडेड बाय स्पेसिंग. लेंथ ऑफ कॉलम इज 3 मीटर, स्पेसिंग इज 0.1, दॅट इज 4 इंच. ठीक आहे. सो टोटल नंबर ऑफ बार्स विल बी 30 बार्स. किंवा तुम्हाला टोटल नंबर ऑफ बार माहिती आहे, त्याच्यावरून सुद्धा तुम्ही स्पेसिंग काढू शकता. आपण आता वरच्या डेटामध्ये खाली कॉलम खाली बघितलं होतं काही कॅल्क्युलेशन दिलंय? नाही. डायरेक्टली मी नंबर ऑफ बार बघितले, त्याच्यावरून सांगितलं की स्पेसिंग किती इंचाची? 4 इंचाची. हे फास्ट कॅल्क्युलेशन आले पाहिजे तुम्हाला. त्यानंतर कटिंग लेंथ कॅल्क्युलेशन. मेन बार किती रे? मेन बार 3 मीटर लेंथ आहे टोटल, प्लस ओव्हरलॅपिंग लेंथ किती असते? 50D प्लस 50D. ओके. So 50D is diameter 16 mm, that is 0.016 plus 0.016. टोटल मेन बारची लेंथ आली 4.6. आता तुम्ही म्हणताल सर इथं ओव्हरलॅपिंग लेंथ जी आहे ही 0.50 कशी घेतली? एकदाच घ्यायला पाहिजे ना, बरोबर आहे? पण ही 0.50 कशी घेतली रे? इफ यू सी द डायग्राम, सी ओव्हरलॅपिंग कुठं कुठे गेले रे? ओव्हरलॅपिंग लेंथ जॉईंट टू दी अप्पर फ्लोर्स,
म्हणजे हा जो कॉलम असेल 3 मीटरचा याच्यावरती कुठला तरी फ्लोर जाणार आहे भविष्यामध्ये, आणि हा जो कॉलम असेल हा कॉलमच्या म्हणजे सपोज हा मधला मजला आहे, ठीक आहे, तर याच्या खाली सुद्धा कुठेतरी तुमचं कॉलम असणार आहे, मग तिथे सुद्धा ओव्हरलॅपिंग केलेलं असणार आहे, बरोबर आहे, किंवा तुमच्या बॉटम पोर्शन पासून सुद्धा ओव्हरलॅपिंग केलेलं असेल. म्हणून इथे 50D ॲडिशनल लेंथ, इथं 50D ॲडिशनल लेंथ, टोटल लेंथ आहे 3 मीटर. सो टोटल लेंथ फॉर दी सिंगल बार इक्वल्स टू 3 meter plus additional 0.50, that is your overlapping length, plus 0.50, that is your overlapping length. So that comes as total length for the main bar, that comes as 3 meter plus 0.50, that is additional overlapping length, plus 0.50. This is 0.50, sorry, this is 50 times of the diameter, that is for the bottom portion, and this is additional overlapping length 50 times diameter, that is for the upper floor. Okay, so that comes as 4.6, that comes as 4.6. मग आता हे 4.6 ला किती बार आहेत आपल्या रे? 4 बार आहेत. मग त्याची मेन बारची लेंथ किती येणार आहे? 18.4. 4.6 multiplied by 4, if you do it, that calculation comes as 18.4. हे आले लक्षात? टोटल लेंथ ऑफ मेन बार कशी काढलेली. समजतंय सर्वांना प्रॉब्लेम? समजतंय? हा प्रॉब्लेम लक्षात येतोय का मी काय करतोय ते? Please respond me. Are you getting the problem or the calculations which I am doing? Please respond yes or not. होकार किंवा नकार द्या. कॅल्क्युलेशन्स कसे करतोय किंवा कशा पद्धतीने सांगतोय लक्षात येते का? एक सॅम्पल एक्झाम्पल घेतलंय आपण, ठीक आहे. मी ऍक्च्युली कालचा प्रॉब्लेम घेणार होतो स्लॅबचा, परंतु हे छान मटेरियल भेटल्यामुळं आय एम कंटिन्युइंग विथ दिस. कॅल्क्युलेशन्स कसे करतोय मी लक्षात येतंय का सर्वांच्या? सायली, please respond, everyone, please respond me in the chat box whether you are getting, whether you are finding it difficult to understand. तुम्हाला समजण्यासाठी अवघड जाते किंवा नाही सर हे कॅल्क्युलेशन्स आमचं लक्ष आहे, आम्हाला समजतंय. प्लीज रिस्पॉन्ड मी क्विकली in the chat box also, or you can unmute and you can continue. Anyone? म्हणजे आपल्याला पुढे जाता येईल, माझ्या लक्षात येईल मग तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे का नाही. रणजित, साकिब, सुभाष, प्रतीक, प्रांजली, प्रमोदजी, शुभम. अरे वा, शुभम शिंदे इज देअर टुडे. हा शुभम, समजतंय का काय कॅल्क्युलेशन करतोय, कशा पद्धतीने? त्यांनी तर अजून ऑडिओच ऑन नाही केलं, कसं काय समजेल त्यांना? लेक्चरला नुसतं लॉग इन करू नका, ऑडिओ ऑन करा, ते सुद्धा लक्षात येतं ऑडिओ तुमचा ऑन आहे का नाही, ठीक आहे, तुम्ही ऐकताय का नाही. By looking at your screen I can visualize who has kept your audio on. Repeat once again. Okay, एक तरी रिस्पॉन्स मिळाला, काहीतरी मिळाला. रणजित, अमृता, रोल नंबर 5, समजतंय? साकिब, रिपीट कटिंग लेंथ. ओके ओके, परत एकदा सांगतो मी सर्वांना, ठीक आहे. हे पहा, I kindly request everyone, if you are not getting anything na which I am telling, you please raise your hand, you please unmute yourself, or you can put your query in the chat box. Sir, आम्हाला समजते, कारण I am very alert about your messages which you are dropping. Okay, chat box मध्ये. सर समजते किंवा नाही समजते, ठीक आहे. कारण बार बेंडिंग शेड्यूल मी जे सांगितलं तुम्हाला आता लक्षात येत असेल डेप्थ, की हे बार बेंडिंग शेड्यूल हे फक्त एका कॉलमचं झालं. आपल्याला साईटवरती किती नंबर ऑफ कॉलम्स असतात, किती कॅल्क्युलेशनचा पार्ट आहे, किती हेक्टिक आहे हे वर्क, ठीक आहे. डिफिकल्ट म्हणणार नाही, परंतु हेक्टिक आहे. टीडीएस कॅल्क्युलेशन्स आर समवॉट टीडीएस, समवॉट लेंदियर. ओके,
आणि यासाठी आपण एक्सेल यूज करतो बेसिकली, ज्याच्यामध्ये तुम्ही फक्त डायमेन्शन्स पुट करत चालता, कटिंग लेंथ किती आहे, मेन बार किती आहे, आणि त्यावरती डायरेक्टली ते रिझल्ट जनरेट होतात. ठीक आहे. परंतु हे कॅल्क्युलेशन कसे केले जातात ह्याचं मला थोडंसं तुम्हाला एक एक्सपोजर द्यायचं होतं साईटवरती, आणि हे रिअल टाइम कॅल्क्युलेशन्स साईटवरती या पद्धतीनेच कॅल्क्युलेट केले जातात. तुम्हाला तुमचा इंजिनियर बार बेंडिंग शेड्यूल 100% विचारतो साईटवरती. जरी तुमचं कंपनीमध्ये सिलेक्शन झालं, डोंट बी रिलेक्टंट, नाही आमचं सिलेक्शन झालं ना आता काही प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे. तुमचे सिनियर इंजिनियर्स, तुमचे फ्रेंड्स, तुमचे कलिग बार बेंडिंग शेड्यूल किंवा इतर ज्या गोष्टी मी डिस्कस करतोय ड्युरिंग आवर लेक्चर्स 100% विचारतो. तुम्हाला जर बार बेंडिंग शेड्यूल एका कॉलमची जर तुम्हाला क्वांटिटी काढता आली नाही, या कॉलम मध्ये किती स्टील लागतंय, देअर विल बी ऑफ नो यूज देन. ठीक आहे. मग ते म्हणतात तुमचं सिलेक्शन झालंय, तुम्ही बी आहात आणि ब्ला 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 एक्स्ट्रा. ठीक आहे. मग तुम्ही काय शिकलात? अँड मार्क माय वर्ड्स, आफ्टर इंजिनिअरिंग यू आर गोइंग टू लर्न द इंजिनिअरिंग. ओके, definitely after your graduation you are going to face the real graduation, real engineering when you are working on the site. ठीक आहे. फक्त उभं राहून प्लॅन एक्झिक्यूट करणं हे तितकं काम सोपंही नसतं, कारण त्यामध्ये ह्या खूप साऱ्या गोष्टी आहेत आपल्या साईटवरती. त्यामुळं आवर ब्रांच इज कन्सिडर्ड ॲज द कोअर ब्रांच. ओके. एक ना एक कॅल्क्युलेशन तुम्हाला विथ प्रूफ. ठीक आहे, तुमचं कॅल्क्युलेशन चुकू द्या करताना, पण ॲटलिस्ट तुमच्याकडे कन्सेप्ट तो क्लिअर पाहिजे की आम्हाला काय करायचं असतं. जर स्टीलची क्वांटिटी, मला जर कॉलममध्ये जे स्टील टाकलंय त्याची जर क्वांटिटी विचारली एखाद्या व्यक्तीने, तर मला काय काय अझम्पशन्स असले पाहिजे, काय काय गोष्टी मी कन्सिडर करतोय. ठीक आहे. मी स्टिरअपचं एक थंब रूल आहे, जर माझ्याकडे कुठली लेंथ नाही, माझ्याकडे स्पेसिंग नाही, काय नाही काय नाही, तर मी स्टिरअपची स्पेसिंग कशी काढू शकतोय, मी कसं काय अझम्पशन घेऊ शकतोय, खूप महत्वाच्या गोष्टी त्या. ठीक आहे. सो प्लीज बी फोकस्ड फॉर दिस बार बेंडिंग शेड्यूल, कारण याच्यानंतरचा सगळा पार्ट थिअरी आहे. आय थिंक अप टू व्हॅल्युएशनचे आपलं सेकंड सेक्शन जोपर्यंत चालू होत नाही तोपर्यंत सगळा थिअरिटिकल पार्ट आहे, तो काय फास्टली कव्हर होतो माझा. पण हा पार्ट मी मुद्दाम स्लो घेतोय तुमच्यासाठी, कारण प्रॅक्टिकल मधलाच हा भाग आहे. बार बेंडिंग शेड्यूल, तुमचं क्वांटिटी एस्टिमेशन. तुम्हाला एक सिंपल आता माझ्या मते सर्वजण 10 क्वांटिटीज तरी काढू शकतात इझिली. ठीक आहे. ॲटलिस्ट 10 क्वांटिटीज मी आय एम एक्सपेक्टिंग दॅट. ओके. तसं तर तुम्ही जास्त काढू शकताय. ठीक आहे. बार बेंडिंग मध्ये सुद्धा एक कॉलम जर दिलाय तर मला त्या कॉलम मध्ये किती स्टील आहे, ठीक आहे, हे तुम्हाला एक्झॅक्टली कॅल्क्युलेट करता आलं पाहिजे. त्याचं वेट क्वांटिटी किती काय तुम्ही यूज केलेली आहे. ठीक आहे. why it is required for audit also, structural audit also, everything, for every purpose this bar bending schedule will help you. Okay. कारण यामध्ये तुम्हाला टाइप ऑफ बार, मार्किंग ऑफ बार, शेप ऑफ द बार, कटिंग लेंथ, बेंडिंग लेंथ, सर्व गोष्टींची माहिती भेटते. Okay, so I hope you will keep more focus on this particular parameter, and we are going very slowly. Please raise your hands if you are having any doubt. Okay, once again my request to everyone, don't neglect such things. So once again for your information I will repeat. Where is my pointer? Okay, yes. So how to calculate the length of main bars. Now if you see the diagram, once again I will repeat the calculations for you. This is one sample example we are discussing. See, there is one building. Okay, now the problem they have given, there is one building, the floor to floor height they have taken as 3 meters. Okay, they have taken as 3 meters. So this is the top view of the column. Columnचा हा top view आहे, and this is the cross section of the column. Columnचा हा front view आहे. ठीक आहे. So if you see the column width is 0.3 meter, that is 300 mm. The length of column is 0.3 meter, that is 300 mm, and the height of the column is 3 meters. 3 मीटर उंचीचा तुमचा कॉलम आहे. ठीक आहे. सो या 3 मीटर उंचीच्या कॉलम मध्ये नेहमी लक्षात ठेवायचं, डेफिनेटली देअर इज ओव्हरलॅपिंग. किती असते ओव्हरलॅपिंग? 50 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द बार. जो काही तुम्ही कॉलम मध्ये बार यूज करताय त्याच्या 50 टाइम्स 50 टाइम्स ओव्हरलॅपिंग लेंथ असते. हा जो पोर्शन ओव्हरलॅप केलेला आहे ना, मी वरती पिक्चर दाखवलं होतं बघा ओव्हरलॅपिंग लेंथचं, हे बघा. ठीक आहे. हा एक बार आहे, दुसरा एक बार आहे, हे दोन्ही बार एकमेकांना कुठेतरी कॉमन पोर्शन असतो या बार मधला. ठीक आहे. ही म्हटलं जातं ओव्हरलॅपिंग लेंथ. ठीक आहे. जनरली 50 टाइम्स ऑफ द डायमीटर घेतली जाते. ठीक आहे. मग हा जो प्रॉब्लेम बघताय, दोन्ही बाजूने ओव्हरलॅपिंग केलेला याला, वरच्या बाजूने आणि खालच्या बाजूने पण. ठीक आहे.
हे पहा इथे क्लिअर त्याचं डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे. ओव्हरलॅपिंग लेंथ जॉईंट टू दी अप्पर फ्लोअर्स, म्हणजे भविष्यामध्ये जर त्या व्यक्तीने अप्पर फ्लोअर म्हणजे बघा इथं तुम्ही ही स्पेस तुम्ही बघितलं पॅरफेक्ट तुमच्या टेरेसवरती असं चित्र बघितलं असेल, ठीक आहे, बहुतांशी घरामध्ये असं बघितलं असेल, कारण वरती ज्यावेळेस बांधकाम करायचं असतं भविष्यामध्ये त्यावेळेस तुमचे कॉलम आधी वरती घेतलेले असतात, ठीक आहे, आणि वरती त्याचा बार वरती उचललेले असतात. हे 50 टाइम्स ऑफ द डायमीटर असतात ऑफ द बार, ठीक आहे. हे कशासाठी, कारण भविष्यामध्ये इथूनच हा बार कनेक्ट केला जातो, ओव्हरलॅप केला जातो, हा असतो ओव्हरलॅपिंग लेंथ. याच्यावरती तुमचा दुसरा कॉलम तुम्ही इथून चालू करू शकता या पॉईंट पासून, ठीक आहे. सो ही ओव्हरलॅपिंग लेंथ जॉईंट टू दी अप्पर फ्लोअर्स, आणि ही बघा खालची लेंथ ओव्हरलॅपिंग लेंथ जॉईंट टू दी नेक कॉलम, म्हणजे खालचा जो कॉलम आहे ओव्हर फुटिंग, खाली ही जी काही फुटिंग आहे त्या फुटिंग मध्ये फुटिंग पासून जो बार वरती आलेला असतो आणि तुमच्या कॉलम मध्ये वरती गेलेला असतो, इथे परत ओव्हरलॅप केलेला असतो तो, ठीक आहे. ओव्हरलॅपिंग लेंथ जॉईंट टू दी नेक कॉलम ओर दी फुटिंग, ठीक आहे. आता इथे फुटिंगचा क्रॉस सेक्शन नाहीये, हे असं अजूम करा, इथे एक आयसोलेटेड कॅटेगरीची फुटिंग आहे. माझं पॉइंटर बघा, एक मिनिट मी लाईन ड्रॉ करतो याला, ड्रॉ येस लाईन, हे बघा मी इथून एक लाईन अशी ड्रॉ करतोय, यू जस्ट इमॅजिन, माझं लाईन दिसती ब्ल्यू कलर मध्ये, ठीक आहे, आणि ठीक आहे. आता माझे खाली झाली फुटिंग, या फुटिंग मध्ये इथे तुमचे डिस्ट्रीब्युशन, इथे परत बार टाकलेला असतो बघा, असा डिस्ट्रीब्युशन बार असतो, बघितलाय सर्वांनी, असं त्याला बेंड केलेलं असतं. त्यानंतर इथे तुमचे मेन बार्स असतात. आता मेन बार दाखवतो मी, इथे एक मेन बार आहे, असा एक मेन बार असतो, असा एक मेन बार असतो, इथे एक असा मेन बार असतो. मेन बार म्हणजे हा कुठल्या डायरेक्शनने दाखवला रे, ट्रान्सफर डायरेक्शन मध्ये, म्हणून आपल्याला फक्त त्याचा फक्त फ्रंट पोर्शन दिसतो आपल्याला. हा जो आडवा बार आहे हा तुमचा डिस्ट्रीब्युशन आहे, हे तुमचे मेन बार आहेत असे, म्हणजे हे बघा मी जर फुटिंगचा जर फ्रंट टॉप व्ह्यू बघतोय, हे असे बार टाकलेले असतात, ठीक आहे. मग हे तुमचे हे मेन बार आहेत. मग हे जे मेन बार आता इथं जे असतात ना रेन्फोर्समेंट प्रोव्हाइड केलेली, ठीक आहे, ही रेन्फोर्समेंट इथे परत हा बार आलेला असतो, ठीक आहे. आणि हे जे आहे ओव्हरलॅपिंग सेक्शन आहे हा. आता सर्वांना समजलं ओव्हरलॅपिंग केलेलं सेक्शन म्हणजे फुटिंग मधला जे तुमचा रेन्फोर्समेंट यूज केली ती कॉलमच्या जे रेन्फोर्समेंटशी कनेक्ट केली जाते, एक सिम्पल वर्ड्स मध्ये सांगतो. आणि हे जो कनेक्टेड पोर्शन आहे ओव्हरलॅपिंग केलं असतं थोड्याफार प्रमाणामध्ये. मग हे ओव्हरलॅपिंग लेंथ झाली तुमच्या नेक कॉलम किंवा फुटिंगची, ठीक आहे. नेक कॉलम ज्याला तुम्ही कॉलम अप टू दी प्लिंथ म्हटलं जातं ज्याला, ठीक आहे, किंवा डायरेक्टली फुटिंग असेल तर फुटिंग पर्यंत. हा पार्ट क्लिअर झाला आता सर्वांना. मग आता मला बारचा डायमीटर दिलेला आहे 16 mm चा, ठीक आहे, आय विल यूज द इरेजर. हा पार्ट असंच ठेवतो मी, ठीक आहे, तुमच्या अंडरस्टँडिंगसाठी. हे एक सिंपल डायग्राम मी दाखवली आहे तुमच्या अंडरस्टँडिंगसाठी दाखवलेली, ठीक आहे. सो या आपण ही ड्रॉ केली ना, आय विल इरेज इट, अदरवाईज तुमच्या लक्षात येणार नाही. ओके, 16 mm चा बार आहे, 16 mm चा हा पहिला बार आहे, दुसरा बार आहे, हा 16 mm चा तिसरा बार आहे, हा 16 mm चा चौथा बार आहे, ठीक आहे. 4 बार टाकलेले आहेत. कॉलम कितीचा किती बाय कितीचा कॉलम आहे, 300 बाय 300 बाय 3 मीटरचा तुमचा कॉलम आहे, ठीक आहे. जनरल कॉलमची साईज असते 230 बाय 230 किंवा 250 बाय 250 किंवा 300 बाय 300. आता हे तुम्ही डीसीएस मध्ये सुद्धा शिकता, ठीक आहे. त्यानंतर इथे हुक टाकलेला आहे, ठीक आहे, 2 हुक्स आहेत, हा एक हुक आहे आणि हा एक हुक आहे, ठीक आहे. आले लक्षात. इथे बेंड्स आहेत बघा, इथे बेंड्स किती दिलेत रे, 5 बेंड आहेत. हे 5 बेंड कसे आले बरं, एनीवन कॅन टेल मी, हे 5 बेंड कसे आहेत. हॅव यू सीन द एरो, हे पहा, हा स्टिरअप जो आहे ना, हा बार पहिला वाकवला असा वाकवला, इथे एक बेंड आहे, हा पहिला बेंड पोर्शन, ठीक आहे, असा बेंड केला. त्यानंतर हा स्टिरअप इकडून आलाय आणि हा असा बेंड केला, ठीक आहे, हा सेकंड बेंड पोर्शन, म्हणजे एका ठिकाणी किती हुक आहेत, किती बेंड आहेत, इथे 2 बेंड आहेत आणि हे 2 हुक आहेत त्याचे, ठीक आहे. मग इथे झाले 2 बेंड, हा तिसरा बेंड, हा चौथा बेंड, हा पाचवा बेंड, असे टोटल 5 बेंड झाले. आले लक्षात 5 बेंड कसे आलेत ते, ठीक आहे. सो मेन बार 4 आहेत, त्याचा डायमीटर आहे 16 मीटर, 16 mm सॉरी,
त्यानंतर हे जो बार आहे माझे 4 मेन बार आहेत माझे, हे 4 बार कनेक्ट केलेत. कशाने कनेक्ट करता तुम्ही स्टिरप्स टाकल्यात की त्याला टाईज असं सुद्धा म्हटलं जातं. ठीक आहे. म्हणजे स्टिरप्स किती स्पेसिंग वरती टाकलेले आहेत रे, तर 4-4 इंचाची स्पेसिंग आहे. 4 इंच किंवा 6 इंच असते, म्हणजे 100 mm टू 150 mm. ठीक आहे. मग त्यावरून तुम्ही नंबर ऑफ स्टिरप्स काढू शकता, त्याच्या स्पेसिंग वरून सुद्धा काढू शकता, किंवा जर तुम्हाला डायरेक्टली स्टिरप्सचा नंबर दिला 30 स्टिरप टाकले तर त्याच्यावरून तुम्ही स्पेसिंग काढू शकता. कसंही करा, एक तर स्पेसिंग वरून नंबर ऑफ स्टिरप्स काढा, किंवा नंबर ऑफ स्टिरप्स आणि टोटल लेंथ दिली त्याच्यावरून तुम्ही स्पेसिंग काढू शकता. इन एनी मॅनर यू कॅन डू इट. ओके. सो मग इथं तेच दिलेलं आहे. आता आय थिंक ही डायग्राम सर्वांना क्लिअर झाली असेल. आता इथे त्यांनी दिलंय बीबीएस ऑफ द कॉलम. पहिला काय, स्ट्रक्चरल मेंबर कॉलम आहे. डायमेन्शन दिलेत कॉलमचे, 3 मीटर हाईट आहे, 0.3 मीटर त्याची विड्थ आहे, 0.3 मीटर त्याची लेंथ आहे. बार मार्किंग किती बार आहेत, 2 बार आहेत, 2 कॅटेगरीचे बार आहेत. पहिला कॅटेगरी कुठली आहे, मेन बार आहे तुमचा, आणि दुसरी कॅटेगरी स्टिरप्स, म्हणजे हे लॉन्जिट्युडिनल बार्स आहे. ठीक आहे. हे जे आडवे बार एकमेकांना बांधलेला आहे, 4 कॉलम 4 बारला एकत्र बांधलं कशाने, स्टिरप्सनी, आणि हे स्टिरप्स आहेत दुसरे. ठीक आहे. डायमीटर ऑफ बार किती दिलाय, 16 mm आहे. ठीक आहे. मेन बारचा डायमीटर, स्टिरप्सचा डायमीटर किती दिलेला आहे, 8 mm आहे. ठीक आहे. म्हणजे याची स्टिरप्सची जी जाळी ना, हा बारचा डायमीटर 8 mm आहे, हा बारचा डायमीटर 16 mm आहे. ठीक आहे. कटिंग लेंथ आहे 3.16 मीटर, स्टिरप्सची लेंथ आहे 2.64 मीटर. ठीक आहे. बार किती मीटर वरती कटिंग लेंथ दिलेली आहे त्याची. ठीक आहे. 3.16 आणि 2.64. आता ही कशी दिलेली आहे परत तुम्हाला खाली कॅल्क्युलेशन मध्ये सांगतो. टोटल लेंथ ऑफ बार 18.4 मीटर दिली, आणि स्टिरप्सची टोटल लेंथ आहे 43.2. ठीक आहे. त्यानंतर वेट ऑफ द स्टील बार आहे 29 किलो आलंय, ते तुम्हाला मी सांगितलं इक्वेशन, d²/162 पर मीटर. वेट ऑफ द बार पर मीटर साठी हा फॉर्म्युला असतो. 16 mm चा बार आहे, मग 16 mm बारचं एका मीटरचं वजन येतं 1.58, म्हणजे 1.5 किलोच्या आसपास. ठीक आहे. टोटल लेंथ आहे 18.4, मग 18.4 गुणिले 1.5, टोटल वजन येणार आहे 29 किलो. ठीक आहे. स्टिरप्स आहेत 8 mm चा स्टिरप, 8 mm चा बार यूज करतात स्टिरपसाठी. 64 भागिले 162 करा, तिथे ते कॅल्क्युलेशन 64 डिवायडेड बाय 162, 0.39, म्हणजे जवळपास 400 ग्राम वजन येते, 3950. ठीक आहे. टोटल स्टिरपची लेंथ आहे 43.2, सो 43.2 मल्टिप्लाइड बाय 0.3950, टोटल वजन येणार आहे स्टिरपसाठीचं 17 किलो स्टील. ठीक आहे. मग आता हे कॅल्क्युलेशन कसे आलेत, कटिंग लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द बार, स्टिरप्स, मेन बारचं वजन किती आलं, हे खाली इथे कॅल्क्युलेशन त्यांनी दिलेलं आहे. ठीक आहे. आता एक एक कॅल्क्युलेशन आपण समजून घेऊया. ठीक आहे. आज सिंपल एवढा जरी प्रॉब्लेम आज तुम्हाला लक्षात आलं ना, आय एम व्हेरी हॅपी फॉर यू. ठीक आहे. सो पहिलं कॅल्क्युलेशन बघा, नंबर ऑफ बार कॅल्क्युलेशन्स. मेन बार किती आहेत, 4 मेन बार दिलेले आहेत. ठीक आहे. हे डायग्राम वरून तुमच्या आता लक्षात आलं असेल, हे 4 मेन बार आहेत आपल्याकडे. ठीक आहे. 1 2 3 आणि 4 मेन बार दिलेले आहेत. ठीक आहे. टू कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ लॉन्जिट्युडनल बार्स, म्हणजे तुमचं स्टिरप्स, अडॉप्ट द स्पेसिंग बिटवीन द बार्स ॲज 0.1 मीटर, म्हणजे 4 इंच, म्हणजे 100 mm. ओके. शक्यतो इंचामध्ये घेतलं जातं साईटवरती. ठीक आहे. सो इथं ती स्पेसिंग अडॉप्ट केलेली, थंब रूल ज्याला मी म्हटलंय. ठीक आहे. ती 0.15 सुद्धा घेऊ शकता, 6 इंचची सुद्धा स्पेसिंग तुम्ही घेऊ शकता. ठीक आहे. किंवा हे तुमच्या डिझाईन मध्ये दिलेलं असतं किती स्पेसिंग दिलेली, ते तुम्ही डायरेक्टली डिझाईन बघून घेऊ शकता. हे सॅम्पल एक्झाम्पल दिले म्हणून इथं अझूम केलेलं आहे ती व्हॅल्यू. मग टोटल नंबर ऑफ लॉन्जिट्युडनल बार्स कसं काढलंय त्यांनी, म्हणजे स्टिरप्स किती लागणार आहेत हे कसं फाइंड आउट केलंय. ठीक आहे. टोटल 3 मीटर डिस्टन्ससाठी किती स्टिरप्स लागणार आहेत माझ्या, मला स्पेसिंग दिले 4 इंचाचं, म्हणजे 0.1 मीटरचं. तर मी कसं काढलंय, टोटल नंबर ऑफ लॉन्जिट्युडनल बार्स इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द कॉलम दॅट इज 3 मीटर डिवायडेड बाय स्पेसिंग. स्पेसिंग किती अजूम केलेली, 0.1. सो 3 मीटर दॅट इज 3000 mm डिवायडेड बाय 100 mm दॅट कम्स टू 30 बार्स. किती बार लागणार आहेत मग मला, स्टिरप्स किती लागणार आहेत, 30. हे आले लक्षात. ओके. लेस दॅन 1 minute इज लेफ्ट टू एंड दिस सेशन, सो प्लीज रिजॉइन द सेशन व्हेरी फास्ट. ठीक आहे. म्हणजे आज आपल्याला हा पार्ट समजून घेता येईल सर्वजणांना. जर सेशन एंड झालं, काही सेकंदच बाकी आहेत, तर लगेच रिजॉइन करा सेशनसाठी. ओके. म्हणजे आपला वेळ जाणार नाही, ऍटलिस्ट तुम्हाला काही कॅल्क्युलेशन्स मला समजून सांगता येतील. सेशन एंड झाल्यानंतर मी 3 ते 4 मिनिटं 3 मिनिटाचा वेळ देतो सर्वांना जॉईन होण्यासाठी. तोपर्यंत मी थोडंसं पाणी पिऊन येतो. ओके. सो हे समजलंय लॉन्जिट्युडनल बार्स. आय होप इट इज क्लिअर. यानंतर आहे कटिंग लेंथचं कॅल्क्युलेशन.
ठीक आहे. कटिंग लेंथचं कॅल्क्युलेशन करायचं आहे मला. मग कटिंग लेंथचं कॅल्क्युलेशन कसं केलं रे मी? मेन बारचा टोटल लेंथ किती दिलेली? 3 मीटर. ही आहे मेन बारची लेंथ, बरोबर आहे. 3 मीटरची माझी कॉलमची हाईट आहे, म्हणून 3 मीटर प्लस 0.5 प्लस 50 टाइम्स ऑफ द डायमीटर प्लस